कहले स्वामी रावण को कहले मु आपणकर जाया मु आपणकर स्त्री मु आपणकर माँ मु आपणकर भगिनी भौणी मु आपण को एते करी कहले हे स्वामी हे देवता लोभवशत हेउ किंबा क्रोधवशत हेउ जनक नंदिनी सीता को आनी आपण अशोक वन रे बंदी करी रखी छंती वैकुंठ बिहारी परम ब्रह्म ठाकुर हेउछंती पुरुषोत्तम राम जनक नंदिनी सीता को रामचंद्र को समर्पण करी दियंतु आपणकर आउ केहे किछि क्षति करिवेनी आपण मो कथा को ग्रहण कले मो कथा को सुनिले मानिले सबु बेले आपण खाली मते स्त्री बोली भाबिले हसिला जग जन्मा रावण रावण टिके हसी देला कहला मंदोदरी काहे की ग्रहण करू नथिली कहिलो मो मन रे बहुत गर्व थिला तम कथा को ग्रहण करू नथिली काहे की गर्व थिला मो चतुर्पार्श्वर वीरगण माने बेढी करी थिले से वीरगण किए से वीर माने किए हनुमान कवि महानाटक रे लिखि देई छंती आ उठी श्लोक केतोटी श्लोक होउची खाली गणुथा गुरु के दिन सारा बसिकी गुपचुप वाला दिन सारा गहली जमैछि दिन सारा पिला आसिकी खाउछंती केते बेपार से करिछि संध्या बेलकू गणिला बेलकू 500 टंका किंतु गोटे सुना दुकानी दाम्भिक दंभरे बसीची कहला केते बिकुची से बिकु मो दुकान सामने रे गोटे ग्राहक आसिला आज्ञा 10 ग्राम रे गोटे चेन टे नेकी गला से 10 ग्राम को केते टंका 72,000 केते दिन लागिले गुपचुप बेपारी ताकू बिकियो केते केते लाभ 500 टंका रे पाइबो आज्ञा ताले आसंतु देखिबा विदग्ध श्रोता मंडली हनुमान कवि महानाटक रे लिखि देई छंती रावण कहिला मंदोदरी को मो मन रे काहे की गर्व थिला मु काहे की मानु नथिली एथरा सुना कला भाता में कुंभकर्ण सकल रिपुबल ध्वंसकारी बलियान पुत्र में घनाद प्रहसित बदने जेन बंध सुरेंद्र खड्ग में चंद्रहा शरण मुख चपले राक्षस मोह हाया सोहंग्रीवाण शत्रु त्रिभुवन विजयी रावणे नाम राजा भ्राता में कुंभकर्ण सकल रिपुबल ध्वंसकारी बलियान रावण कहिला जानी छ मंदोदरी मो चतुर्पार्श्वर वीरगण माने किए किए से वीर भ्राता में कुंभकर्ण मो भाई कुंभकर्ण एते बलियान एते बलिष्ठ जहाँ मन रे जेते गर्व थाउ जेते दंभ थाउ समस्त गर्व को दंभ को बल को से ध्वंस करी पारे मो भाई कुंभ पुत्र में मेघनाद बापा मेघनाद मो पुओ इंद्रजित से एते बलियान दिने देवराज इंद्र को युद्ध परास्त करबा परे बांधी के आनी मो पाखरे ठिया करई देला बापा देखो इटी इंद्र को बांधी के सही दिन मो पुअर नाम उदेली इंद्रजित खड्ग में चंद्रहास हाथ रे मोर चंद्रहास खड्ग जेउ खड्ग के हाथ रु जिबा परे शत्रु को विनाश न करी फेरे ना सोहं ग्रीबाण ग्रीबाण करे देवता मंदोदरी मंदोदरी देवता मानक मु पाद तळे खटेइछि देवता मानक मु पाद तळे खटेइछि इंद्र को देख पारिजात फूल आनी मो बेकरे पिंधौछि सूर्य को देख फूल मौलिला भली उत्तप्त किरण मो लंका कटक को दौनी चंद्र को देख सबुदिन पाई मो लंका कटक रे पूर्णिमा करिछि तार प्रथमा द्वितीय तृतीय नाही क्षय नाही मो पूर्णिमा चंद्र रे अछि सेथि पाई मो मन रे बहुत गर्व थिला तम कथा को मानु नथिली सुनु नथिली एबे सुन कोन सुन कला जानामि सीता जनक प्रसूता जानामि रामं मधुसूदनं च सेठी कहिला कला जानामि सीता जनक प्रसूता जानामि रामं मधुसूदनं च जानामि रामस्य शरणे अबध तथापि सीतां न समर्पयामि जनक नंदिनी सीता स्वयं
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ। ହଁ, ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ, ପ୍ରଭୁ ପରମ ଠାକୁର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ। ଏଁ, ରାମଙ୍କ ଶରରେ ମରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କଣ? ତଥାପି ସୀତାଙ୍କୁ ନ ସମର୍ପୟାମି, ମାନେ ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆରେ ସବୁ କଥା ଜାଣୁଛ, ମରିବ ତାଙ୍କରି ଶରୀରରେ ବୋଲି ଜାଣୁଛ, ଆଉ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବନି କାହିଁକି? ଆରେ କେମିତି ସମର୍ପଣ କରିବି? କାହିଁକି? ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବି ବୋଲି ତମେ ଭାବି ପାରୁଛ? ହଁ, କେମିତି? ଆଉ ମରିବ ସେ ତ- ଯେ ମୋର ମୁକତି କାରଣ, ସେ ଯେ ମୋର ମୁକତି କାରଣ, ମାତା ପାଇ ମୋ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ, ମାତା ପାଇ ମୋ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ, ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦନ ମୋ ମାତା ନୌକେଶୀ, ଆରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଜନ୍ମ ରାବଣ, ଆରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଜନ୍ମ ରାବଣ। ସାର୍, ରାବଣ କହିଲା ମା ମୋର ନୌକେଶୀ, ବାପା ମୋର ବିଶ୍ରବା, ମୁଁ ଜଣେ ଋଷିପୁତ୍ର କେବେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତି କରିପାରେ? ମନ୍ଦୋଦରୀ ଗଲା କରୁଛ ପରା। ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତି କରୁଛ? ରାବଣ କହିଲା କାହିଁକି? ଏଇ ମା ସୀତାଙ୍କ ଲାଗି ହଁ, ମୋର ଏ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ। ମାଙ୍କ ଲାଗି ତମର କଣ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ? ସୀତାଙ୍କ ଲାଗି କେମିତି ରାବଣର ଜନ୍ମ? ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲ ସ୍ୱାମୀ। ରାବଣ କହିଲା ଶୁଣିବ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ହଁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା। କହିଲ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜୟ ବିଜୟ ଦୁଇ ଭାଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଥିଲୁ ଆମେ ଦ୍ୱାରପାଳ, ଜୟ ଆଉ ବିଜୟ। ହଁ, ନାରାୟଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଭିତରପୁରକୁ କାହାରିକୁ ଛାଡିଦବ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, କହିଲେ ଜୟ ମା, ବିଜୟ ମା, ବାଟ ଛାଡ, କୁଆଡେ ଯିବ? ଭିତରକୁ ଯିବି। ପ୍ରଭୁ ମନା କରିଛନ୍ତି କାହାରିକି ଛାଡିବନି, ଆମେ ଛାଡିବୁନି। ବାଟ ଛାଡ। ଛାଡିବୁନି ଆମେ। ଆରେ କଣ ଛାଡିବନି? ଆମେ ଛାଡିବୁନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ମତେ ବାଟ ଛାଡିବନି? ନା, ବାଟ ଛାଡ। ନା, କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିଗଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ, କହିଲେ ଜୟ ବିଜୟ, ମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ବୋଲି ତମ ମନରେ ଏତେ ଗର୍ବ? ଛାଡିବୁନି। ଏଇଠି ମୁଁ ମା, ତମେ ମୋର ପୁଅ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ମତେ ଛାଡି ଦଉନାହ, ନା, ମୁଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, 3 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ରାକ୍ଷସ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହୁଅ। ଜୟ ବିଜୟରୁ ଆମେ ହେଲୁ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପ ହିରଣାକ୍ଷ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱାପରରେ ଆମେ ହବୁ ସାଲ୍ଲୋ ଶିଶୁପାଳ। 3 ଜନ୍ମ ପରେ ଆମର ମୁକ୍ତି। ମାଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ଆମେ ରାକ୍ଷସ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲୁ ଦୁଇ ଭାଇ। ଜୟ ବିଜୟରୁ ହେଲୁ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପ ହିରଣାକ୍ଷ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱାପରରେ ହବୁ ସାଲ୍ଲୋ ଶିଶୁପାଳ। 3 ଜନ୍ମ ପରେ ଆମର ମୁକ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ମା ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ମାରିବେ ନା ମୁକ୍ତି ଦେବେ? ନା, ସାନ ଭାଇ ମୋର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କିଛି ମୁକ୍ତି ହେଇନି, ମୋର କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହେଇନି, ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବି? ନା। ତମେ ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛ ମନ୍ଦୋଦରୀ? ହଁ, ଜାଣିଛ? ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। କେତେ ଜଣ ରାମକୁ ତମେ ଜାଣିଛ? ଗୋଟିଏ ରାମ, ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ନାରାୟଣ। ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ରାମକୁ ତମେ ଜାଣିଛ? ହଁ, ଜାଣିନ? ଆଉ କେତେ? ନସର ଦୁନିଆରେ 4 ରାମ। ଚାରି ରାମ। 4 ରାମ କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ଚାରି ରାମ। ରାବଣ କହିଲା ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ, ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ, ରାବଣ କହିଲା पहला राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट के बैठा, तीसरा राम सबसे न्यारा और चौथा राम सबसे प्यारा। प्रथम राम हले दशरथ नंदन राम, तांको हमें समस्ते जानी छे। द्वितीय राम हले परशुराम, जमदग्नि का पुओ जी पिता कथारे मातृ हत्या करिथिले। आउ जने राम हले बलराम। आउ जने राम की भुवनेश्वर 4 नंबर मार्केट रे सेलून करिछि। एबे आस्थला घर को जे हां ता पुआ बसंतु कोळे रे बसै की पेडा खवाउतला। हां हां बाजार रे अति गोटा माने अति माने कुहालिया काहू कोन तुम कहिबी केडे गोसई तू केडे सस्ता पालिया हेलु। मु कोन पचार छ आउ जने राम के हमें पालिया। अरे काहा कथा आलोचना होउची तोर टिके ज्ञान रहउची ठीक ना नाही? राम कथा बरा राम बारी को भुवनेश्वर रे सेलून करनी बारी को कथा टी पड़ची काका को पर परिन बसंत को कोळे रे बसि पेडा खवाउतला।
ପେଡା ଖୁଆଉଥିଲା। ମୋ ରାଣୀ ଆଉ ଜଣେ ରାମ କିଏ? ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଦି ଅନାଦି କାରଣ ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ପ୍ରଭୁ ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମା ରାମ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ବାରେ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଆଦି ଅନାଦି କାରଣ ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମା ରାମ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ। ସାର୍ ଯିଏ ଆଦି ସେ ଅନାଦି, ଯିଏ ସଗୁଣ ସେ ନିର୍ଗୁଣ, ଯିଏ ଆତ୍ମା ସେ ପରମାତ୍ମା, ଯିଏ ଜୀବ ସେ ପରମ। ଆଜ୍ଞା ରାମଙ୍କର ବିଲୟ ଅଛି, ରାମ ଦିନେ ଯିବେ। ପରଶୁରାମ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ବଳରାମଙ୍କର ବିଲୟ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ରାମ ୟାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଏ ମରନ୍ତିନି ନା। ଆତ୍ମା ରାମ ମରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମରିବେ? ଆମର ଭାଗବତରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା। ଆଉ ଏ ଜୀବ ଯିବାର ନିକଟେ ବେଗେ ଚିନ୍ତଇ ଅନ୍ୟ ଘଟେ, ଅନ୍ୟ ବେଗେ ଚିନ୍ତଇ ଅନ୍ୟ ଏ ଜୀବ ଯିବାର ନିକଟେ ବେଗେ ଚିନ୍ତଇ ଅନ୍ୟ ଘଟେ। ଆଜ୍ଞା ମାଟି ଶରୀରଟା ଆମର ମରିଯାଏ, ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାରାମ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସେ ମରନ୍ତି ମରନ୍ତି। ଏ ଜୀବ ଯିବାର ନିକଟେ ବେଗେ ଚିନ୍ତଇ ଅନ୍ୟ ଘଟେ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏ ଜୀବ ଅନ୍ୟ ଘଟରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ତାହେଲେ ମଲା କେତେବେଳେ? ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ବ୍ୟାସସ୍ତୁ ଭଗବାନ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ବାଂଶାସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣାତି ନବାନି ନରୋପରାଣୀ ତଥା ଶରୀରାଣୀ ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣା ନ୍ୟନାନି ସଂଜାତି ନବାନି ଦେହି। ବସନଟା ବସନଟା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ, ଛିଣ୍ଡିଗଲେ, ଚିରିଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ, ପୁରୁଣାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ତା ବଦଳରେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଦଉଛେ, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଦଉଛେ। ସେମିତି ଭଗବାନ କିଛି ଦିନ ଏ ଘଟରେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ଏ ଘଟ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ହେଲା, ଏ ପୁରୁଣାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପୁଣି ନୂଆ ଘଟକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ। ଏ ଜୀବ ଯିବାର ନିକଟେ ବେଗେ ଚିନ୍ତଇ ଅନ୍ୟ ଘଟେ। ବାଂଶାସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଶରୀର ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର, ଆମ ଶରୀର ଭଗବାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର, ପରମ ପୁରୁଷ ୟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏ ଜୀବ ଏ ଘଟ ଛାଡି ଯିବ, ମାଟି ଶରୀରଟା ଆମର ମରିବ, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାରାମ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଅଛି? ଆରେ ଶୁଣ, ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଶରୀର ପ୍ରମାଣ, ବସନ୍ତି ଶରୀର ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ମଲେ କେତେବେଳେ? ଆଉ ଏକ ଇ ବୃକ୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଦୁଇ ବସନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାବ ବହି, ପ୍ରିୟ ଭାବ ବସନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାବ। ଶରୀର ବୃକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ପକ୍ଷୀ ଯୋଡିକ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଜୀବ ଆଉ ଜଣେ ପରମ। ଯୋଡିଏ ପକ୍ଷୀ ବସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଖାଉଛି ଜଣେ ଉପବାସ ରହିଛି। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯେବେନି ଫଳ, ଜଣେ ତା କରଇ କବଳ, କରଇ କବଳ, ଜଣେ ତା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଫଳକୁ ଜୀବ ପକ୍ଷୀ ଖାଉଛି, ପରମ ପକ୍ଷୀ କିଛି ଖାଉନି। ଏ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ଆମ ସାର୍ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି, ପାଟି ଯିବ ତାକୁ ଖାଇଲା। ପାଲା ଶୁଣୁଛି କିଏ? କାନ ଯିବ ଶୁଣିଲା, ଆଖି ଯିବ ପାଲା ଦେଖିଲା, ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କଲେ ପାଦ ଯିବ ଚାଲିବ, କଳିଆ ପଦାର୍ଥ ହେଲେ ହାତ ଯିବ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ସବୁ ଜୀବ ପକ୍ଷୀ ଖାଉଛି, ପରମ ପକ୍ଷୀ କିଛି ଖାଉନି, ସେଇମିତି ଉପବାସ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଦି ଜଣ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହଉନି। ହବ କହିଲେ ଜୀବ ପରମର ହୋଇଲେ ଭେଟ, ସେଦିନ ଫିଟିବ ଦଶମ ବାଟ। ଜୀବ ଆଉ ପରମ ଯେଉଁ ଦିନ ଏକାଠି ହେବେ, ସେଦିନ ଦଶମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ମଣିଷ ଦେହରେ 10ଟି ଦ୍ୱାର, 10ଟି ଦ୍ୱାରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର 9 ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି, ଦଶମ ଦ୍ୱାରଟା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ରଖିଲା 10 ବାଟ, ଲଗାଇଲା କବାଟ, ଶିଶୁମୁନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦଚାଟ। ଆଜ୍ଞା ଶିଶୁମୁନା ଦ୍ୱାର ହେଲା ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖୀ ଦ୍ୱାର, ଶିଶୁମୁନା ଦ୍ୱାର ହଉଛି ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖୀ ଦ୍ୱାର। ଏ 9ଟା ଯାକ ଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ,
ସେ ଦଶମ ଦ୍ୱାରଟା ଖୋଲିଯିବ ଖୋଲିଯିବ। ଯୋଉଠି ତ ମାଇପ